Hello everyone. In this today's lecture, we are going to study the 11th chapter, and this chapter is Morphology of Flowering Plant. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 11चा न्यू चॅप्टर स्टडी करतोय, and this is the Morphology of Flowering Plant. Morphology means what? What is meant by the morphology? Morphology, this is the study of external character of an living organism, or these are the visible external character. For example, the body character of living organism or any plant, these or any animals, or which include the all living organism, and this external character study is called as the morphology. आपण जर एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा एक्सटर्नल स्टडी करत असेल तर ती झाली यामध्ये मॉर्फॉलॉजी. म्हणजे हा जो स्टडी आहे ॲक्च्युली मॉर्फॉलॉजी, दॅट मीन्स द एक्सटर्नल स्टडी or external character study of an living organism, and this is the morphology. त्याला इथे म्हणायचं आहे morphology. And this morphology of the plant, in this chapter we focus on this morphology of flowering plant. ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला पाहिजे morphology of flowering plant, and you can see here the photo. This is the actually morphological character we see in the plant, that is the flowering plant. आपल्या अर्थवरती खूप सगळे प्लांट्स आहे. ॲक्च्युली प्लांट्समध्ये वेगवेगळे ग्रुप्स पडतात. त्यामध्ये महत्त्वाचे आता हा जो किंगडम प्लांटी आहे त्यामध्ये 2 सब किंगडम्स पडतात. त्यामध्ये आहे क्रिप्टोगॅम अँड फॅनोरोगॅम्स. These are divided into क्रिप्टोगॅम, फॅनोरोगॅम्स. यामध्ये वेगवेगळे पार्ट्स पडतात. जसं किंगडम प्लांटी इज डिवायडेड इंटू 2 सब किंगडम्स, क्रिप्टोगॅमी अँड फॅनोरोगॅम्स. What is meant by cryptogamy and phanerogamy? The cryptogamy, that means the non-flowering, non-seeded plant. असे प्लांट की ज्यांना फ्लावर नाही आहे, सीड नाही. आणि फॅनोरोगॅम्स म्हणजे काय तर मेन कॅरेक्टर दिस हॅविंग द सीड, की ज्यामध्ये महत्त्वाचं सीड आहे. and this having the reproductive system that is in the form of flower and cones. यामध्ये फ्लावर आणि कोनच्या फॉर्ममध्ये इथे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे. These cryptogamy, these are again divided into 3 divisions: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. And phanerogams, these are divided into gymnosperm and angiospermy. And in this chapter we focus on this angiospermy. Angiospermy, these are also called as the flowering plant. These having the flower structure. फ्लावर असणारे जे प्लांट्स आहेत त्यांना अँजिओस्पर्मी प्लांट म्हणायचे. आणि these are highly evolved plants. सगळ्यात अगोदर पृथ्वीवरती यामध्ये थॅलोफायटा ग्रो झाले. and then bryophyta, that is bryophyta evolved from the thallophyta, pteridophyta evolved from the bryophyta, gymnospermy evolved from the pteridophyta, and the angiospermy, these are evolved from these gymnospermy, that is the highly evolved plant on the earth, and these are the angiosperm, and these are also called as the flowering plant. And you can see here, this is the photo of this general photo of this flowering plant. This having the main structure, and this is the flower. These also produce the fruit. These also having the stem, leaves, and all these are present above, generally present above the soil, and these are included in the shoot system. Actually this whole plant, these are divided into 2 parts. One is the root system and other these are the shoot system. And generally root system, these are present below the soil, and these also having the primary root. You can see here the first root, these are arise, and these are also having the branches, these are called as the secondary roots. And these are roots, these are present and which also having the shoot system, and these are shoot system which having the different parts. And in this chapter we focus on each and every part of the flowering plant, and these are the morphological character, that is we can observe this character, and these are external character we can observe in this plant, and these are the morphological character, and these are the different characters. And in this video lecture we focus on the some character, but before discussing that, we focus on the what is the flowering plant and what is meant by angiosperm. Angiosperm, what is meant by angiosperm? Angiosperm means what, and that is what is meant by flowering plant. Flowering plant which having the another name, this is the angiospermic plant.
Question is that what is mean by this angiospermic plant and what is mean by this flowering plant. फ्लॉवरिंग प्लांट म्हणजे काय किंवा अँजिओस्पर्मिक प्लांट म्हणजे काय किंवा त्या प्लांटचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपण यामध्ये थोडक्यात पाहू. These plants, these having the sporophyte, these differentiated into stem, roots and leaves. Actually, this plant having the two generation, sporophytic generation and gametophytic generation. You can see this a photo. You can see this photo. This having the flower. Before flower or fruit, these are arise. This a plant body is having the generation, and this is the sporophytic generation. And when the plant produce this a flower actually this is the reproductive whole a reproductive part of the plant. And when this flower these are produced inside this flower, the gametes these are formed, and then the gametophytic generation these are start. प्लांटमध्ये जे फ्लॉवरिंग प्लांट आहे त्याला फ्लावर येण्याच्या अगोदर ज्यावेळेस आपण सीड जमिनीत लावतो किंवा झाडाची ब्रँच आपण जमिनीत लावतो त्यावेळेस त्याला रूट्स अराईज होतात, स्टेम अराईज होतं, ब्रँचेस, लीव्ज दीज आर अरायजेस, अँड दीज आर द स्पोरोफायटिक जनरेशन. अँड व्हेन दिस प्रोड्यूस अ फ्लावर देन विच प्रोड्यूस द फ्रूट अँड विच प्रोड्यूस द सीड, अँड दीज आर प्रोड्यूस बाय द गॅमेटोफायटिक जनरेशन. मग इथे अगोदरचं जे जनरेशन आहे त्याला म्हणायचं स्पोरोफायटिक जनरेशन. म्हणजे प्लांट बॉडी जे आहे तर त्याला स्पोरोफायटिक जनरेशन ज्यावेळेस असतं किंवा ह्या स्पोरोफायटिक जनरेशनमध्ये प्लांट बॉडीमध्ये आपल्याला स्टेम दिसतं. स्टेमला मराठीतून म्हणतात खोड, रूट असतात, मुळं असतात, अँड विच ऑल्सो प्रोड्यूस द लीव्ज म्हणजे झाडाला पाने येतात. आणि हे जे पार्ट्स आहे दीज आर इन्क्लूड इन द स्पोरोफायटिक जनरेशन. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फ्लॉवरिंग प्लांट. Other plant these are not having these well differentiated parts, and this is the basic character of this flowering plant. We can also see in the gymnosperm, pteridophyte, but these are the primitive type. And in this flowering plant the vascular system, that is the true vessels in the xylem or कंपेनियन सेल्स इन द फ्लोएम यांच्यामध्ये महत्त्वाचं व्हास्क्युलर जी सिस्टीम आहे यामध्ये ट्रू वेसल्स प्रेझेंट आहे. ट्रू वेसल्स दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म. ॲक्च्युली ट्रू वेसल्स these are also present in some plant of pteridophyte and gymnosperm, but a true vessel this is the basic character of this angiosperm or flowering plant. And this also in the xylem and phloem, these are the part of vascular bundle. These are also called as the conducting tissue. जसं यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड कॅपिलरीज असतात आणि जे कंडक्शनचं काम करतात तसं प्लांटमध्ये जे वॉटर आणि मिनरल्स कंडक्ट केलं जातं ते झायलम थ्रू केलं जातं. आणि त्याचबरोबर जे फ्लोएम आहे तर ते फूड मटेरियल किंवा ऑर्गॅनिक मटेरियल कंडक्ट करण्याचं काम इथे करतं. मग इथे जे फ्लोएम आहे त्यामध्ये कंपॅनियन सेल हे यांचं बेसिक कॅरेक्टर आहे, आणि जे झायलम आहे त्यामध्ये ट्रू वेसल दिस इज द इंटरनल कॅरेक्टर ऑफ दिस फ्लॉवरिंग प्लांट. ॲक्च्युली हे टिश्यूबद्दल आपण बोलतोय, अँड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. व्हेन वी स्टडी द ॲनाटॉमी व्हॉट इज मीन बाय ॲनाटॉमी? ॲनाटॉमी मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं आपण जर इंटरनल स्ट्रक्चरचं स्टडी करत असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द ॲनाटॉमी. मग इथे टिश्यूंचं स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट याचा अभ्यास केला जातो. मग इथे अँजिओस्पर्म आणि बाकीचे जे प्लांट्स आहे जसं जिम्नोस्पर्म आहे, टेरिडोफाईट आहे, त्याचबरोबर यामध्ये ब्रायोफाईट आहे, थॅलोफाईट आहे. दीज आर डिफरंट ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरनली ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेझेन्स ऑफ वेसल्स इन द झायलम अँड कंपॅनियन in the phloem. This is the difference between that other plants, other division plants, and angiosperm, that is the flowering plant. This is a flowering plant which also having the flower. This flower having the stamen this is the part of male reproductive system. This is called as the microsporophyll, and this also having the carpel, that is the female reproductive whole, and this is called as the megasporophyll. आता इथे दोन्हीही पार्ट आहेत, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम फ्लावरमध्ये. अँड दीज आर ऑर्गनाइज इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. झाडाला जे फूल येतं त्या फुलामध्ये हे दोन्ही स्ट्रक्चर पाहायला भेटतात. आता यामध्ये स्टेमनही असतं, कार्पेलही असते. आता काही फ्लावरमध्ये दोन्ही पार्ट असेल तर त्याला बायसेक्स्युअल फ्लावर म्हणतात. बायसेक्स्युअल फ्लावर. आणि जर एकच पार्ट असेल दिस इज कॉल्ड ॲज द युनिसेक्स्युअल फ्लावर.
These also having the different name, but we discuss this topic detail when we focus on this flower structure. ज्यावेळेस आपण फ्लावर टॉपिक पाहू त्याबद्दल आपण डीपमध्ये वन बाय वन जो पॉईंट आहे तर तो इथे पाहणार आहोत. क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज फ्लावर. मग इथे फ्लावर म्हणजे काय आहे. ॲक्च्युली फ्लावर यू कॅन सी द फ्लावर अँड इन द नेचर यू ऑल्सो सी द डिफरंट flower which having the different color. Flower, this is the bloom, and these are also called as the blossom, and it is the reproductive structure found in the flowering plant. जे फ्लावरिंग प्लांट आहे त्यामध्ये एक रिप्रोडक्टिव्ह जे स्ट्रक्चर आहे, जसं ह्युमन बिंगमध्ये मेलमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, फिमेलमध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, तसं प्लांटला फ्लावर हे त्यांचं एक रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे. And this reproductive structure, this is the unique character of this flowering plant, and the biological function of this flower is to reconcile the union of male sperm with the female ovum. In this case these sperm, these are called as the gamete. आता या फ्लावरमध्ये महत्त्वाचं मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये फॉर्म होतात मेल स्पर्म. दिस इज कॉल्ड ॲज द गॅमेट. त्याला गॅमेट म्हणतात. व्हॉट इज द गॅमेट. गॅमेट, these are the haploid cell. These are very important in the sexual reproduction, and sexual reproduction, these are completely depend on these gametes. And male plant or a male flower or male reproductive system which having the ovum, this is the female gamete. And when a male and female gamete, these are fused, then which produce the seed. मग ज्यावेळेस मेल आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज होतात त्यानुसार यामध्ये सीड तयार होतं, म्हणजे झाडांना बी येतं. ॲक्च्युली आपण लास्ट लेक्चरमध्ये इथे असं पण सीड तयार होऊ शकतं की विदाऊट फर्टिलायझेशन, बट जनरली प्लांटला जे सीड फॉर्म होतं तर ते सीड यामध्ये विथ फर्टिलायझेशन, म्हणजेच यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट ज्यावेळेस फ्यूज होतात त्यानुसार यामध्ये जे सीड आहे तर ते फॉर्म होत असतं. मग प्लांटमध्ये जे मेल गॅमेट आहे आणि फिमेल गॅमेट्स आहे तर ते फ्लावरच्या आतमध्ये डेव्हलप होतात. अँड दिस डेव्हलपमेंट, दिस इज कॉल्ड ॲज द गॅमेटोफायटिक जनरेशन. म्हणजे गॅमेट्स डेव्हलप होतात, म्हणजे त्यालाच इथे म्हणायचं गॅमेटोफायटिक जनरेशन. दिस इज गॅमेटोफायटिक जनरेशन, दिस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लावर. फ्लावरच्या आतमध्ये, म्हणजे एका पर्टिक्युलर मॅच्युरिटीनंतर प्लांटला फ्लावर येतं आणि त्यानंतर त्यामध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम डेव्हलप होतात. त्यानंतर त्यामध्ये मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट यामध्ये डेव्हलप होतात, त्यांचं फ्युजन होतं, त्यानंतर प्लांटला सीड येतात आणि त्यानंतर त्या सीडपासून नवीन प्लांट इथे ग्रो होत असतं. and these plant these having the different habitat. वेगवेगळ्या रिजनमध्ये हे ग्रो होतात. यू कॅन सी हिअर द ऑन द बेसिस ऑफ हॅबिटॅट यू कॅन सी हिअर द डिफरंट टाईप्स. आता हे प्लांट सगळीकडे आहे नेचरमध्ये, सगळीकडे, म्हणजे हे पाण्यामध्ये आहे. जे पाण्यामध्ये आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट. हॅबिटॅट मीन्स व्हॉट, द लोकेशन ऑफ द प्लांट अँड द प्लेस विअर दिस प्लांट दिस आर ग्रो, दिस इज कॉल्ड ॲज द हॅबिटॅट. कोणत्या ठिकाणी हे प्लांट येतं किंवा कुठे ते राहतं त्याला म्हणायचं आहे हॅबिटॅट. अँड सम प्लांट दिस आर ग्रो इन द वॉटर, some plant these are grow in the water and this is called as the hydrophytes. Habitat नुसार यामध्ये वेगवेगळे टाइप्स पडतात. Angiosperm this having the hydrophytes which growing in the aquatic habitat or in water and which having the example hydrilla. You can also see the lotus, this also the flowering plant which grow in the water, and this also having the different example hydrilla. Another this is the xerophytic plant. Question is that what is xerophytic? The plant which is growing in the region with a scanty or no rainfall like a desert. डेझर्ट म्हणजे असा एरिया की जिथे रेनफॉल होत नाही, पाऊस पडत नाही, असा जो पार्ट आहे किंवा असा जो रिजन आहे. इन दॅट रिजन द प्लांट दिस आर ग्रो अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द झेरोफाइट्स अँड विच हॅविंग द एक्झाम्पल ओपनशिया. यू कॅन ऑल्सो सी द वन प्लांट विच इज ग्रो इन दिस रिजन. इथे तुम्ही पाहू शकता की जिथे असा एरिया आहे जिथे पाऊस कमी पडतो किंवा जिथे स्कॅन्टी आहे किंवा रेनफॉल खूपच कमी आहे किंवा नाहीच म्हटलं तरी चालेल, असा जो रिजन आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द डेझर्ट एरिया अँड दिस हॅबिटॅट इज कॉल्ड ॲज द झेरोफाईट. मग ही जे हॅबिटॅट आहे त्याला म्हणायचं झेरोफाईट हॅबिटॅट. Then another these are the spamophytes. Spamophytes these are growing in the sandy soil. Sandy soil म्हणजे काय की जिथे वाळू आहे,
जसं समुद्राच्या आसपास जिथे वाळू साचते किंवा जिथे नदीच्या आसपास वाळू असते त्या वाळूमध्ये, म्हणजे इथे पाणी नसतं बट इथे वाळूचा जो रिजन आहे किंवा जो सँडी सॉईल आहे, वाळू जे आहे ज्याला आपण वाळू म्हणतो, त्या एरियामध्ये जे प्लांट ग्रो होतात किंवा ती जी हॅबिटॅट आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज द स्पॅमोफाईट अँड दिस इन दिस रिजन ऑल्सो हॅव्हिंग दिस अँजिओस्पर्म. ह्या अँजिओस्पर्म ह्या एरियामध्ये ह्या रिजनमध्ये देखील ग्रो होतात. अँड विच हॅव्हिंग द एक्झाम्पल इलिमस, यू कॅन सी इन दिस फोटो, this is the sandy soil and in this region the angiosperm these are grown. Another, these are the lithophyte. Lithophyte, that is the angiosperm which grow on the rock and also the wall. जिथे सिमेंटची भिंत असते, वॉल असते, तिथे देखील काही प्लांट ग्रो होतात किंवा जे रॉकवरती खडकावरती ग्रो होतात असे जे हॅबिटॅट आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज द लिथोफाईट अँड विच हॅव्हिंग द एक्झाम्पल कॉचिडियम अँड यू कॅन ऑल्सो सी हिअर द कॅथरंथस रोजेसी, सदाफुलीचं झाड देखील तुम्ही इथे पाहू शकता. दिस आर ऑल्सो ग्रो ऑन द रॉक. these plant these are grow on the rock and also the wall. These are included in this lithophyte. Another, these are the halophytes. Halophytes, the plant which is grow in the water बट नॉट कम्प्लिटली वॉटर. जिथे नदी वाहते किंवा जिथे फ्रेश वॉटर आहे त्या ठिकाणी जिथे साईडला गाळासारखा एरिया तयार होतो किंवा जिथे सॉईल असते साईडनी आणि तिथे साईडला जे वॉटर स्टोअर होतं तिथे जे प्लांट ग्रो होतात, दॅट रिजन दिज आर द दिज हॅव्हिंग द सलाईन सॉईल. तिथे जी सॉईल असते दिज आर द सलाईन सॉईल and in this region the plant these are grow that habitat, this is called as the halophytes. ती जी हॅबिटॅट आहे त्याला म्हणायचे हॅलोफाइट्स अँड दिस इन्क्लूड द मँग्रोव्ज प्लांट. मँग्रोव्ज प्लांट विच हॅव्हिंग द एक्झाम्पल रायझोस्पोरा. इन दिस प्लांट हॅव्हिंग द युनिक नेचर अँड दिस युनिक नेचर दिस प्रोड्यूस द रूट ऑन अप्पर साईड. आता ह्या झाडांचं असं एक स्पेसिफिक कॅरेक्टर आहे की बाकीचे जे प्लांट आहे यांचे रूट यामध्ये लोअर साईडला असतात किंवा बिलो द सॉईल असतात, बट हे मँग्रोव्ह जे प्लांट आहे किंवा ज्याला आपण रायझोस्पोरा म्हणतो याचे जे रूट आहे ते अबाव द सॉईल असतात, म्हणजे सॉईलच्या वरती अपोजिट साईडला यामध्ये ग्रो होतात. दिस इज द बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हॅलोफाइट्स अँड ऑन द बेसिस ऑफ habitat this having the different types hydrophytes, xerophytes, spamophytes, lithophytes and halophytes. These are the on the basis of habitat or on the basis of location where this plant these are grow. या सगळ्या एरियामध्ये अँजिओस्पर्मिक म्हणजे फ्लावर येणारे जे प्लांट्स आहे तर हे ह्या एरियामध्ये ग्रो होतात. अँड दिस फ्लावरिंग प्लांट विच हॅव्हिंग द डिफरंट प्लांट पार्ट्स. यामध्ये आपण पाहिलं की हे जे फ्लावरिंग प्लांट्स आहे तर याला वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. यामध्ये रूट सिस्टीम आहे, शूट सिस्टीम आहे. तर मग आपण आता वन बाय वन जो पार्ट आहे किंवा जी मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी आहे तर ती ह्या फ्लावरिंग प्लांटची करणार आहोत. मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी म्हणजे एक्सटर्नल जे कॅरेक्टर आपल्याला दिसतात फ्लावरिंग प्लांटचे, तर ते वन बाय वन कॅरेक्टर घेऊन आपण इथे स्टडी करणार आहोत. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आपण घेणार आहोत रूट अँड दॅट इज द रूट सिस्टीम. व्हॉट इज मीन बाय रूट्स अँड व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट ऑफ द प्लांट. प्लांटचे जे रूट्स आहे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे किंवा आपण झाडाचे रूट्स कुठे ग्रो होतात किंवा यामध्ये रूट कुणाला म्हणणार. These are roots having the different characteristics. Actually root these are grow in a descending portion of the plant axis. प्लांट ॲक्सिस जो आहे त्याच्या डिसेंडिंग म्हणजे लोअर साईडला खाली यामध्ये ते ग्रो होतात. डिसेंडिंग साईडला म्हणजे सॉईलच्या खाली, डिसेंड खाली यामध्ये सॉईलच्या खाली त्याची वाढ होते. आणि यामध्ये जे प्लांट ॲक्सिस आहे, हा जो प्लांट ॲक्सिस आहे, सपोज इथे एक प्लांट आहे जे इथे सॉईलमध्ये आपण ते सीड लावलं किंवा इथे प्लांटची ब्रँच लावली तर हा जो ॲक्सिस आहे तर त्याच्या लोअर साईडला म्हणजे डिसेंडिंग पोर्शनला जे रूट आहे तर त्याची ग्रोथ इथे होत असते. दिस इज द कॅरेक्टर्स ऑफ द रूट. बट इन रायझोस्पोरा दीज आर ग्रो इन अ असेंडिंग पार्ट. म्हणजे जर आपण रायझोस्पोरा पाहिलं, रायझोस्पोरा असं युनिक प्लांट आहे किंवा हे हॅलोफाईट प्लांट आहे की यामध्ये जे रूट ग्रो होतात तर ते असेंडिंग साईडला आहेत. हे एक्सेप्शन आहे. बट इन ऑल केसेस दीज आर ग्रो इन अ डिसेंडिंग साईड अँड दिस इज द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
दिज अ रूट, हे रूटचे यामध्ये जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. these are positively geotropic. These are roots, these are positively geotropic. Geotropic means what? Geotropic means gravitational attraction. ॲक्च्युली रूट जे आहे तर ते बिलो द सॉईल ग्रो होतात, म्हणजेच यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनच्या साईडला ग्रो होतात, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन फोर्सच्या साईडनी यामध्ये ग्रो होतात. यू नो द अर्थ हॅविंग द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स and these are grow toward the gravitational force, and because of this is called as the positively geotropic. म्हणून त्याला positively geotropic म्हणतात. Positively that means grow toward the gravitational force. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या साईडनी ग्रो होतात म्हणून त्याला म्हणायचं आहे पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक. पण यामध्ये पुन्हा एक्सेप्शन आहे, रायझोस्पोरा किंवा हॅलोफाईटचे रूट्स जे यामध्ये निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक आहे. बट इन जनरल कॅरेक्टर ऑल द रूट्स दीज आर पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक. दीज आर युजली नॉन ग्रीन और हॅव्हिंग द ब्राऊन कलर. आता शक्यतो यामध्ये हे नॉन ग्रीन असतात. नॉन ग्रीन म्हणजे त्यांचा जो कलर आहे तर तो ग्रीन नसतो, किंवा यामध्ये असलाच तर तो इथे ब्राऊन कलर असतो. इन आयपोमिया आयपोमिया पोटॅटो म्हणजे जे स्वीट पोटॅटो आहे किंवा ज्याला आपण रताळं म्हणतो, दिस शो द ब्राऊन कलर. दिस ऑल्सो हॅविंग द रेडिश कलर, दिस ऑल्सो हॅविंग द व्हाईट ॲपरन्स, बट दिस आर नॉन ग्रीन. ते नॉन ग्रीन आहेत. पण वेगवेगळ्या प्लांट्समध्ये जसं यामध्ये आपण जर पाहिलं तर कॅरेट आहे, त्याचबरोबर रॅडिश आहे, यामध्ये आपल्याला व्हाईट रेड कलरचे ते दिसतात. ब्राऊन कलरचे किंवा रेड कलरचे आपण पाहू शकतो. बीट आहे, त्याचबरोबर यामध्ये एक्झाम्पल आहे आयपोमिया बटाटास, याचं वरचं जे ॲपेरन्स आहे दिज आर ब्राऊन, बट दिज आर नॉन ग्रीन. पण हे नॉन ग्रीन आहे ज्याचा कलर ग्रीन नाही आहे. अँड दिज आर नॉट डुईंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांटचा असा पार्ट की जो जनरली ग्रीन आहे, त्यामध्ये पिगमेंट्स असतात आणि ते फोटोसिंथेसिस मध्ये त्या पार्टमध्ये होत असतं. बट दिज आर नॉन ग्रीन, दिज आर जनरली बिलो द सॉईल, अँड बिकॉज ऑफ इन विच फोटोसिंथेसिस दिज आर नॉट टेक्स प्लेस. यामध्ये फोटोसिंथेसिस होत नाही. त्यानंतर रूट्स दिज आर नॉट फर्दर डिफरन्शिएट इन टू नोड्स अँड इंटरनोड्स. यू नो द शुगर कॅन. शुगर कॅन सगळ्यांनी पाहिलं आहे. ऊसामध्ये आपल्याला दोन पार्ट्स दिसतात, अँड दिस इज द इंटरनोड अँड दिस इज द नोड रिजन. बट दिस पार्ट और दिस नोड अँड इंटरनोड वी कॅन नॉट सी इन केस ऑफ रूट. रूटमध्ये हे नोड आणि इंटरनोड रिजन दिसत नाही, अँड दिस इज द बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट. रूटमध्ये नोड आणि इंटरनोड अब्सेंट असतात. ॲक्च्युली पोटॅटो दिस इज द स्टेम, दिज आर नॉट अ रूट. पोटॅटो जो आहे तर ते स्टेम आहे, रूट नाही आहे. व्हाय? बिकॉज ऑफ इच हॅविंग द नोड अँड इंटरनोड रिजन. अँड रूट इन दिस केस द नोड्स अँड इंटरनोड्स दिज आर अब्सेंट. यामध्ये नोड आणि इंटरनोड हा जो पार्ट आहे तर इथे अब्सेंट आहे. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस root system. And this root as per the rule, the root does not bear the leaves and the tree buds. यामध्ये जे ट्री बर्ड्स आहे किंवा जे ल्यूज आहे तर ते अराईज होत नाही रूटला. ॲक्च्युली रूटला नोड रिजन नसल्यामुळे तिथून यामध्ये जे ल्यूज वगैरे आहे तर ते त्याला अराईज होत नाही, किंवा जे बर्ड्स आहे तर त्या तिथे अराईज होत नाही. अँड युजली रूट कॅप दीज आर द प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द रूट टीप. झाडाचे जे रूट असतात त्याचा जो टीप आहे, टोकाकडचा जो भाग आहे, दिस हॅविंग द प्रोटेक्टिव्ह रिजन अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द रूट कॅप. अँड दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द रूट. रूटचं हे स्पेसिफिक फीचर आहे की त्यांना रूट कॅप इथे प्रेझेंट असते. अँड दिस आर द प्रोटेक्टिव्ह रिजन. प्रोटेक्टिव्ह रिजन म्हणजे प्लांटचं रूट जे आहे तर त्याचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम हे इथे करतात. द रूट बियर्स द युनिसेल्युलर रूट हिअर. रूट जे आहे तर त्याला युनिसेल्युलर रूट हिअर असतात. अँड दिस रूट हिअर हॅविंग द मेन फंक्शन विच ॲब्झॉर्ब द वॉटर अँड मिनरल्स. दिस आर द युनिसेल्युलर रूट हिअर. ॲक्च्युली प्लांटचं जे स्टेम आहे किंवा जो शूट सिस्टीम किंवा जी शूट सिस्टीम आहे तिथे देखील यामध्ये हिअर्स असतात. बट दिस आर मल्टी सेल्युलर, बट रूट हिअर दिस आर द युनिसेल्युलर.
unicellular and multicellular. This is the basic feature. Here these are also present on the shooter system, but these are multicellular. And in root, which having the root here, and this is the unicellular. This is also main basic difference between these root and shooter system. The lateral roots, these are arise from the root, and there is the endogenous in origin. आता जर इथे आपण प्रायमरी रूट घेतलं आणि त्यापासून सेकंडरी रूट अराईज होते, तर दिस हॅव्हिंग द एंडोजिनस ओरिजिन. एंडोजिनस म्हणजे काय की जर आपण ह्या रूटचा सेक्शन घेतला तर त्यामध्ये पेरीसायकल असतं. ॲक्च्युली जर रूटचा असा सेक्शन आपण घेतला, दिस हॅव्हिंग द इपिब्लेमर सेल, कॉर्टेक्स सेल, एंडोडर्मिस सेल, and these also having the pericycle cell, and from this pericycle region these are new branches, these are arise, and this is called as the endogenous origin. ॲक्च्युली जर आपण शूट सिस्टीममध्ये पाहिलं तर तिथे एक्झोजिनस ओरिजिन असते, आणि रूट सिस्टीममध्ये एंडोजिनस म्हणजे पेरीसायकलपासून यामध्ये ज्या सेल आहेत तर त्या त्यांचं डिव्हिजन होऊन यामध्ये नवीन ज्या ब्रँचेस आहेत तर त्या इथे अराईज होतात. हा देखील यामध्ये बेसिक डिफरन्स आहे. दिस हॅव्हिंग द एंडोजिनस ओरिजिन and shoot a system in which branches these are developed, and these having the exogenous origin. This is the difference in between the root system and shoot system. These are root system, these are also positively these are hydrotropic, that means these are grow toward the water. जे सॉईलमध्ये पाण्याच्या दिशेने वाढतात म्हणून त्याला पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक देखील म्हणतात. अँड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक. निगेटिव्हली यामध्ये ते फोटोट्रॉपिक असतात. फोटोट्रॉपिक म्हणजे काय तर फोटो मीन्स लाईट. इथे फोटो म्हणजे इथे लाईट आहे की लाईटच्या अपोजिट डायरेक्शनला ते ग्रो होतात, अँड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड ॲज द निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक. सो इथे आपण पाहिलं कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स. आपण पाहिले. त्याचबरोबर ऑन दी बेसिस ऑफ हॅबिटाट्स जे अँजिओस्पर्म आहे त्यांचे वेगवेगळे टाईप्स आपण इथे पाहिलं. अँजिओस्पर्म म्हणजे काय पाहिलं, अँजिओस्पर्म प्लांटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा फ्लॉवरिंग प्लांटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण इथे थोडक्यात पाहिले की अँजिओस्पर्म किंवा फ्लॉवरिंग प्लांट आपण कुणाला म्हणणार. त्याचबरोबर हे फ्लॉवर म्हणजे नेमके काय आहे हे आपण पाहिलं. सो आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये विथ अ नेक्स्ट टॉपिक, अँड these are the main brief of that रूट सिस्टीमचे टाईप्स हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू सो मच.